So students, நம்ம next பார்க்க போனது pistil, ovules and embryo sac. Pistil, ovule and embryo sac. Pistil is the female sex organ. The gynoecium may consist of single pistil. Some gynoeciumல என்ன இருக்கும்? ஒரு pistil மட்டும் தான் இருக்கும். That is we call as a monocarpellary. Some gynoecium இதில பாருங்க இந்த diagramல என்ன இருக்கு? More than one pistil இருக்கு. So we call as a multicarpellary. இதில இருக்கு 1 2 3 4 5. If there are more than one pistil may fuse together to form syncarpus. அதில pistil நமக்கு தனியா கவுண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? சிலதிலே கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அது ஒண்ணா சேர்ந்து உட்கார்ந்திருக்கு. அப்படி இருந்தீங்க that is we call as a syncarpus or maybe free இருந்தீங்க apocarpus. So இதில என்ன apocarpus means they may be free. யார் ஃப்ரீயா இருக்கு? gynoecium ஃப்ரீயா இருக்குங்க. that is we call as a apocarpus. Example Anona Mechlea. Then நம்ம இதில பாத்தீங்கன்னா என்னது hibiscus paparveia இல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? gynoecium fused இருக்கும். So they are we called as a syncarpus. Syncarpus என்னது? gynoecium fused. Apocarpus என்னது? gynoecium free. More than one carpels are there. Dissection of flower. Hibiscus shows pistil. Pistil எதெல்லாம் பார்ட் இருக்கு? ovary, style, stigma. Multicarpellary syncarpus pistil of paparveia. Paparveia நமக்கு கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? இதுல number of pistils இருக்கு. They are fused together to form a single one. That is we call as a syncarpus. Multicarpellary தான், ஒரு carpellary கிடையாது. ஒண்ணில் அதிகம் capillaries இருக்கு. But they are fused together to form single one. பிஸ்டிலுக்கு மூணு பகுதிகள் இருக்கு. they are on a stigma மேல இருக்குனது. அதுக்கு அப்புறம் நார் மாதிரி இருக்குன ஸ்டைல், கீழ ஓவரிக்கு உள்ள தான் என்ன இருக்கு? ovules இருக்கு. So stigma is the upper board of region specialized for receiving pollen grains. stigma தான் pollen grains ரிசீவ் பண்ணது. அந்த pollen grains ஏத்தாப்பட்ட அதுல changes இருக்கும். Style is a long structure and ovary is the base cell and ovules contain inside. So this is we called as a stigma. This totally we called as a style. This is we called as a ovary. Clear? நம்ம ovule or integumentate megasporangium. Microsporangium நம்ம படிச்சு இப்போ என்னது megasporangium. Ovary has an ovarian cavity. Ovary ல ஒரு cavity இருக்கு. That cavity is known as a ovarian cavity. Inner space. The cavity is again divided into number of chamber. சிலதில ஒரு chamber இருக்கும், சிலதில more than one chamber இல்லையா? The each chamber is we call as a loculi or locus. The placenta is located inside the ovarian chamber. Ovarian chamber la and the ovules ஒரு connection வருது. That connection is we call as a placenta. One or many ovules are present inside the ovary. Ovary ஒன்னு இருக்கலாம், அதுல அதிகம் இருக்கலாம். காமிக்குது இல்லையா? This is ovules. உள்ள ovules காமிச்சிருக்கா? 1 2 3 பார்க்க முடியுது நம்மளால. இது anther. இது anther, ovary, அதுக்குள்ள ovules இருக்கு. This part is we call as a thalamus. TSF ovary காமிச்சிருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ovules இருக்கு. This is locally. The cavity is known as loculi. And connections இருக்கா? There is a connection between the ovule and ovary. That is we call as a placenta. Plants with one ovules. எதுக்கெல்லாம் ஒரு ovules இருக்கிறது? Example beet. Beet ஒரு ovules இருக்கு. paddy, mango, etc. Number of ovules. Example papaya. நமக்கு தெரியும் papaya இருக்கு. watermelonல நிறைய seeds இருக்கும். orchid, passion fruit. The ovules is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. இந்த ovules placenta வழி attach ஆகணும். எதுல? ovaryல. அங்க ஒரு stalk இருக்கு. That stalk is we called as a funicle. The point of attachment of the funicle with the main body is called hilum. அப்ப என்னது? This is we called as a hilum. ஓகேவா? இது funicle. கீழ இருக்குனது funicle. இந்த funicle வந்துட்டு என்னது? இந்த பாடியோட அட்டாச் ஆகணும்ல, இந்த பார்ட் ஓவிலோட அட்டாச் ஆகணும்ல. So this part is we called as a hilum. Sometimes funicle get fused with the body of ovule along with the side and ridges called a wrap. Okay. அது ஓவிலோட அட்டாச் ஆகி ஃபுல்லா அட்டாச் ஆகி தனியா தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We called as a wrap. The basal portion region of the ovule is known as a chalaza. The main body of ovule is called nucleus or megasporangium, which consists of mass. Mass means a group of parenchymal tissues. The cells of the nucleus have abundant reserve food materials. இதில் நிறைய food materials ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So this part is we called as funicle. இந்த பகுதி நம்மள funicle னு சொல்லலாம். Then this attached இல்லையா? இங்க attach ஆவதா? That is we called as hilum. Then full fused ஆகி ovulate என்ன fuse ஆயிருக்கா? That is we called as wrap. Then இந்த பகுதி this part is we called as chalaza.
ஓகே, இதுக்குள்ள நிறைய என்ன இருக்கு, நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் இருக்கு. தென் அதுக்குள்ள யார் இருக்குதுன்னா எம்ப்ரியோ சாக், முக்கியமானது எம்ப்ரியோ சாக். எம்ப்ரியோ சாக் உள்ள மேல ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருக்கு, கீழே எக்ஸெல்லும் சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கு, நடுவில் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் or otherwise known as polar bodies or polar nuclei. Then இது லேயரிங் இருக்கு இல்லையா, they are known as integument. outer integument இருக்கு, inner இருக்கு. this is we called as inner integument, this is we called as outer integument. இங்க ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு, that opening is known as micropyle. This is the structure of an ovule. The nucleus is enclosed by one or two layers protective envelope called integument. அப்ப அந்த நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் இதான் என்னது, நியூக்ளியஸ் செல்ஸ். இங்கெல்லாம் நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் இருக்கு. இந்த நியூக்ளியஸ் செல்ஸ்னை சுத்தி என்ன இருக்கு, லேயர் இருக்கு. இது ஒரு லேயர், இது ஒரு லேயர், ரெண்டு லேயர் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் இண்டிகுமென்ட். இதுல தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், இண்டிகுமென்ட். அதுல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது, ஓப்பனிங் இஸ் நோன் அஸ் மைக்ரோபைல். இந்த மைக்ரோபைல் வழி தான் யார் உள்ள போனோம், நம்ம பொலன் டியூப் உள்ள போனோம். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இண்டிகுமென்ட், இண்டிகுமென்ட் எத்தனை இருக்கா அது பேஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பி டிவைட் பண்ணது. இப்போ ஒரு இண்டிகுமென்ட் இருந்தால் தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் யூனிடெஜிமிக். யூனிடெஜிமிக் மீன்ஸ் ஒன் இண்டிகுமென்ட், ஒரு இண்டிகுமென்ட் மட்டும் தான் இருக்கு, ஒரு லேயர் மட்டும் தான் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கேமலோபெட்டாலா அண்ட் ஜிம்னோஸ்போம் ஹேவ்ஸ் ஒன்லி ஒன் இண்டிகுமென்ட், ஒரு லேயரிங் தான் இருக்கும். தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் யூனிடெஜிமிக். பைடெஜிமிக் மீன்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஹேவ் டூ இண்டிகுமென்ட், ரெண்டு இண்டிகுமென்ட் இருந்தீங்க, தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் பைடெஜிமிக் இல்லையா. இங்க என்ன இருக்கு, இன்னர் ஒன்னு உள்ள ஒன்னு வெளியில இருக்கு, ரெண்டு இண்டிகுமென்ட் இருக்குது, ஒரு பைட், தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் பைடெஜிமிக். members of polypetalia and monocots. Ategemic, absence of integument, without, absent, இங்க லேயரே கிடையாது. Sadilum loranthus, parasites. On the basis of relative position of micropyle, micropyle position based பண்ணி the body of ovules and funicle, that is the degree of curvature, the ovules are following type: orthotropous, anatropous, camelophile, tropous. Orthotropous. Orthotropous பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரோபைல், சலாசா, ஃபனிக்கிள் இதெல்லாம் ஒரே லைன்ல வரும். This is the most primitive type of ovule. It is called incurved ovules. Okay, அது curved கிடையாது. Example, piper, polygonium, cycas, etc. இல்லையா, இது பாருங்க, ஃபனிக்கிள், ஃபனிக்கிள் இங்க இருக்கு, அதுக்கு இங்க வந்து அட்டாச் ஆகணும் இல்லையா, அந்த எண்டு தான் நம்ம சலாசன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் யார் இருக்கு, மைக்ரோபைல். இது மைக்ரோபைல். So all are in a straight line. இதெல்லாம் ஒரே லைன்ல வந்தா that is we called as orthotropous. அப்ப அது யார எங்க நோக்கி இருக்கு, மேல நோக்கி உட்கார்ந்திருக்கு, யாரு, நம்ம ஓவரி. Anatropous. 82% of angiosperm familiesல anatropous ovary தான் இருக்கு. Micropyle is close to the hilum. இதான் மைக்ரோபைல், மைக்ரோபைல் இதுதான் ஹைலம். ஹைலம் the attachment of funicle to the ovule. இது ஹைலம், this we called as ஹைலம். ஸோ அதுக்கு பக்கத்துல யார் இருக்கு, மைக்ரோபைல் இருக்கு இல்லையா, this is மைக்ரோபைல். நம்ம ஓவரி என்னது கீழோட்டு பார்த்து உட்காந்துருக்கா, that is we called as anatropous. Example, Astrasia family, Tridax and Helianthus. The degree of curvature of ovule is 180. எவ்வளவு கர்வா இருக்கு, 180 டிகிரில கர்வா இருக்கு. இதுல ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இங்க இருக்கு, சலாச பக்கத்துல இருக்கிறதா ஆன்டிபோடல் செல்ஸ், மைக்ரோபைல் பக்கத்துல இருக்கிறதா எக் அபார்டஸ், அதுக்குள்ள எக் இருக்கும், சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கும், நடுவுல போலார் பாடிஸ் இருக்கும் or polar nuclei. Then camelotropous, ovule is curved or less or at a right angles to the funicle. Micropyle end is bent down. Example, members of Leguminosae, Cucurbitaceae. The degree of curvature of the ovule is between 90 to 160. இங்க பாருங்க, ஓவரி வந்துட்டு என்னது இங்க ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி பார்த்து உட்காரணும், ஆனா அது இங்க வந்துட்டு இங்க ஒரு கர்வ், இங்க ஒரு கர்வ் நமக்கு தெரியுது. ஓகேவா, எம்ப்ரியோ சாக் இந்த பக்கம் உட்கார்ந்து இருக்கு, இதுதான் என்னது, அது ஹைலம். இங்க தான் என்னது, நம்ம we called as chalasa. இங்க மைக்ரோபைல் இருக்கு. Ovary with many ovules are present. Example, papaya. Basal part of the ovule is represented by, basal part நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, we called as chalasa. Ovule are unitegumental and anatropous in the members of Astrasia. Then megasporogenesis. Megaspore எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. அதாவது megaspore mother cells என்ன இருக்கும், 2n condition இருக்கும். அந்த 2n condition undergo meiosis and they convert into n. இல்லையா, meiosis means reduction division, we get n. That condition is known as megasporogenesis. The ovules generally differentiate in a single megaspore mother cell in micropyle region of the nucleus. மைக்ரோபைல் எண்டு ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகல, சுற்றி நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் இருக்கு, மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் உள்ள இருக்கு, இதுதான் என்ன கன்வெர்ட் ஆகணும், மெகாஸ்போர். இட் இஸ் a large cell, dense cytoplasm, prominent nucleus. இது செல்ல பெருசா இருக்கும், prominent nucleus இருக்கும். This is a megaspore.
டயாட் மெகாஸ்போர் ரெண்டா டிவைட் ஆகும். ஆனால் சுற்றி யார் இருக்கு? நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் இருக்கு. மெகாஸ்போர் ரெண்டா டிவைட் ஆகி ஒரு செல்லு பெருசா இருக்கு, ஒரு செல்லு சின்னதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? மெகாஸ்போர் டெட்ராட். அதிலும் பாருங்க செல்ஸோட சைஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் கிடையாது இல்லையா? பெரிய செல்ஸ் இருக்கு, சின்ன செல்ஸ் இருக்கு. ஸோ தீஸ் செல்ஸ் அண்டர்கோ, இதுல பெரிய செல்ஸ் அண்டர்கோ இந்த பெரிய செல்ஸ் அண்டர்கோ மியோட்டிக் டிவிஷன். இந்த மதர் செல்ஸ் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் டெட்ராட் இருக்கிற 4 செல்ஸ் இது என்ன நடக்குது? இதுல மியோட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது. அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் பூ பூக்கும் தாவரங்கள்ல ஒன் ஆஃப் த மெகாஸ்போர் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் வைல் அதர்ஸ் 3 ஆர் டீஜெனரேட். அதாவது 4 இருக்குல்ல, அதுல ஒன்னு தான் ஃபங்க்ஷனலா இருக்கும். ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் இல்லையா? அதர் மீதி எத்தனை இருக்கு? 3 இருக்கு. அது என்ன ஆகுது? டீஜெனரேட் ஆகுது. Only the functional megaspore act as a mother spore cells for the developing female gametophyte. Functional தான் என்னது? நமக்கு female gametophyte ஆயிட்டு act ஆகுது inside the embryo sac. The process of embryo sac formation from a single megaspore is termed as a monosporic development. ஒரு single spore develop ஆனது that is we call as a monosporic development of female gametophyte or embryo sac. The nucleus of the functional megaspore divide mitotically. The nucleus of functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei, which moves to the opposite to form 2 nucleate embryo sac. The 2 or more sequential mitotic nuclear division result to formation of a 4 nucleate and later 8 nucleate to form embryo sac. அப்ப நமக்கு first என்ன இருக்கு? We get one cell. ஒரு செல்லு நமக்கு இருக்கு. இந்த ஒரு செல்லு ரெண்டா டிவைட் ஆகி 2 ஓரமா போகுது எம்பிரியோ சாக்ல. இங்க ஒன்னு, இந்த ஓரம் ஒன்னு, ஒரு டிவிஷன் நடந்திருக்கு இந்த என் கண்டிஷன்ல. தென் இட் அண்டர்கோ டிவிஷன். இது திருப்பியும் டிவிஷன் ஆகுது, டிவைட் ஆகுது. அப்போ ஒன் செல் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு 2 செல். இங்கே அதே மாதிரி டிவிஷன் நடக்குது. ஒரு செல்லு எத்தனை செல்லா மாறுது? 2 செல்லா மாறுது. இட் அகைன் அண்டர்கோ டிவிஷன். ஸோ வி கெட் ஹவு மெனி செல்ஸ்? 4 செல்ஸ். அப்போ இந்த பக்கம் 4 செல்ஸ் கிடைக்கிது, அந்த பக்கம் 4 செல்ஸ் கிடைக்கிது. இப்போ என்ன இருக்கு? இங்க 4 செல் இருக்கு, இங்க 4 செல் இருக்கு. இதுல ஓரோ செல்லு சென்டர்ல வரும். It goes to center. மீச்சம் எவ்வளோ இருக்கு? இங்க 3 செல் இருக்கும், இங்க 3 செல் இருக்கும். இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும். இந்த செல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஆன்டிபோடல் செல்ஸ். இது பிரசன்ட் நியர் த சலாசா. இது மைக்ரோபைல் பக்கத்து இருக்கு. ஸோ நடுவில் இருக்கிறது எக், பக்கத்தில் இருக்கிறது சினஜிப்ஸ். சினஜிப்ஸ்ல ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் இருக்கு. அதுக்கு ப்ரொடியூசிங் கெமிக்கல்ஸ், அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் போலன் டூமை இங்கே அட்ராக்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் போலார் நியூக்ளியை. கிளியர்? ஸோ நமக்கு என் கண்டிஷன்ல மியோசிஸ் வழி நமக்கு என்ன கிடைக்குது? என் கண்டிஷன்ல ஒரு செல்லு கிடைக்குது. அந்த செல்ல அண்டர்கோ மைட்டோசிஸ் ஃபார்ம் 8 செல்ஸ். ஓகேவா? அப்போ இதில் 8 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. பட் these 2 cells are fused. இந்த 2 செல்ஸ் ஃபியூஸ்டா இருக்கறனால we have here 3, here 3, 6 plus 1, 7 cells. 7 cell plus 8 nucleus. ஸோ அது காமிச்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ஒரு செல்ல ரெண்டா டிவைட் ஆகி 2 ஓரமா போச்சு. அங்க அது 2ஆவது, அதுக்கப்புறம் 4ஆவது. 4ஆவதுக்கு அப்புறம் 2 செல் எங்க வருது? சென்டர்ல வருது. சென்டர்ல வந்து ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? இங்க இருக்கிற செல் இது செலாசர் ரீஜன் இருக்கிற செல்ஸ் ஆன்டிபோடல் செல்ஸா மாறுது. மைக்ரோபைல் இருக்கிற செல்ஸ் ஒன்னு எக் அப்பார்டஸ், அந்த சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு 2 சினர்ஜிக் செல்ஸ் இருக்கு. போலார் நியூக்ளியர் ஃபியூஸ்ட் இன் தி சென்ட்ரல். இதுல ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் இருக்கு. இந்த ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் ப்ரொடியூசிங் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் which attract the pollen tubes here. This is chalasa end. This is micropyle end. Micropyle endல தான் எக் இருக்கு. chalasa endல தான் யார் இருக்கு? ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் இருக்கு. So it is interesting to note that this mitotic division are strictly free nuclear division because they are not followed immediately by cell wall formation. இந்த நியூக்ளியஸ் டிவிஷன்ல அந்த செல் வால் திடீர்னு ஃபார்ம் ஆகாது. அதனால நம்மள இதுனா ஃப்ரீ டிவிஷன் சொல்லலாம். ஸோ 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. இதுல 6 நியூக்ளியஸ் சரௌண்ட் பண்ணி செல் வால் ஆகும் and organized into cell. The remaining 2 called polar nuclei are situated below the egg apparatus in a large central cell. ஒரு செல்ல 2 நியூக்ளியஸ் உட்கார்ந்து இருக்கும். This is characterized distribution of cell with the embryo sac. அப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது? 8 நியூக்ளியஸ் கிடைச்சு அதுல இங்க இருக்கிற 3ல என்ன ஆகுது? செல் வால் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற செல் வால் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. நடுவில் இருக்கிற 2 நியூக்ளியஸ் சேர்த்து ஒரே செல் வால் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப நமக்கு 7 செல்ல வித் 8 நியூக்ளியை. Observe the cell inside the embryo sac. So antipodal cell, polar nuclei is present in the central, so it is otherwise known as central cell, egg, synergetics and filiform. This is the structure of a embryo sac. The 3 cells are at micropyle end constitute the egg apparatus. Micropyle end இருக்கிறது தான் நம்ம egg apparatus சொல்லலாம். அதுக்குள்ள என்னலாம் இருக்கு? It turn 2 synergetics. 2 synergetics இருக்கு, ஒரு X cell இருக்கு. மொத்தம் 3 cells அங்க இருக்கு.
The synergids have a special cell thickening called micropyle tip called filiform. அங்க ஒரு special thickening இருக்கு, அதான் filiform னு சொன்னது. It play an important role in guiding the pollen tube into synergids. இங்க pollen tube நீங்க attract பண்ணதுக்கு இந்த synergic അല്ലെങ്കിൽ filiform apparatus help பண்ணுவாங்க. Filiform apparatus is present in the synergids. The three antipolar cells are called antipolar cells. மூணு cells cells பக்கத்துல இருக்க நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க, antipolar cells னு சொல்லுவாங்க. அது disintegrate ஆகி போய் large central cell, central ஒரு பெரிய செல் இருக்கு with two nuclei, they are known as polar nuclei. So now a mature embryo sac containing 8 nuclei with 7 cell. Okay, இதுல ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகுது, n plus n, இதுல எல்லாம் ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கு. So mature female gametophyte of angiosperm plant is how many cells? 7 celled, 8 nucleus. The cells in the egg apparatus are called 1 egg cell and 2 synergetics. So if the egg cell of an angiosperm plant has 20 chromosome, egg cell இல்ல எத்தனை chromosome இருக்கு, egg cell 20 chromosomes இருக்கு. நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, கண்டுபிடிக்கணும், primary endosperm nuclei எத்தனை இருக்குன்னு தெரியணும். We want to know about leaf எத்தனை இருக்குன்னு தெரியணும். Then we can know about megaspore mother cell எத்தனை இருக்குன்னு தெரியணும். Then we want to know about synergid எத்தனை இருக்குன்னு தெரியணும். ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி என்னது, லீஃப். அப்போ எக்கில் எவ்வளோ இருக்குமோ அதில் டபுள் லீஃப் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் 40. தென் எம்எம்சி அதில் என்ன இருக்கும், டபுளாக இருக்கும் 40. சினர்ஜெட்டிக்ஸில் சேமாக தான் இருக்கும் 20, எக்கில் எவ்வளோ இருக்கும் அதுதான் இருக்கும். பிஎன்ல பார்த்தீங்கன்னா என் ரெண்டு நியூக்ளியஸ் அங்கே இருக்கு, வெளியே நியூக்ளியஸ் வரும், அப்போ மொத்தம் 3 நியூக்ளியஸ், அப்போ எவ்வளோ வரும் 60. 60 40 40 20 ஆப்ஷன் இருக்கா, இருக்கு, that is 3. This is correct answer. Then filiform apparatus is found. Filiform apparatus எங்க இருக்கு, synergid cell இருக்கு, synergid. Then post fertilization structure and events. Then pollination. So pollination and pollination நடந்தாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we get fruits, seeds, all these are we get another by pollination இல்லையா. இந்த பிக்சர்ல கொடுத்துருக்கு ரொம்ப அழகான ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்கு, ஃபேஷன் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்கு, பெரிஸ் காமிச்சிருக்கு, பனானா, sunflower. In a flowering plant, the male and female gamete are produced in the pollen grains and embryo sac respectively. Flowering plantsல நமக்கு மேல் pollen grains ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுல ஆந்தர்ல ஃபீமேல்ல embryo sac குள்ள நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஓவியூல் கிடைக்குது. So they given a picture of an pollen grain. ஒரு pollen grain நமக்கு தெரியும், outer hard cover is known as extern, உள்ள intern இருக்கு. So இந்த சின்ன பகுதிகளில் என்ன இருக்குல்ல, எக்ஸ்டர்ன் இருக்காது, சின்ன சின்ன இடத்துல எக்ஸ்டர்ன் இருக்காது, அது வழி இந்தியன் வெளியில க்ரோ ஆகி வெளியில் வரும், தட் இஸ் வி கால் அஸ் pollen tube. இப்போ இந்த pollen tubeல எத்தனை இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்கு, 3 நியூக்ளியஸ் இருக்கு, 1 vegetative and 2 sperm cell. So this is a complete pollen grain. எக்ஸெல் நமக்கு தெரியும், இப்போ நம்ம படிச்சது இல்லையா, இதுல என்ன இருக்கு, 3 ஆன்டிபோடல் செல் இருக்கு, நடுவில் என்ன இருக்கு, போலார் நியூக்ளியை ஒரு சென்ட்ரல் செல், எக் apparatus, synergidsல filiform இருக்கு. So these gametes are non-motile. இது ரெண்டு கேமெட் மோட்டல் கிடையாது. Therefore they have been brought together to fertilize occur. அப்ப யாராவது எடுத்துட்டு வந்தா தான் அதுக்கு மூவ் பண்ண முடியும், அதுக்கு தனியா மூவ் பண்ண முடியாது. சோ இங்க பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியும், ஸ்டிக்மா தெரியும். ஸ்டிக்மால இந்த பிக்சர்ல நிறைய pollen grains ஃபால் ஆயிருக்கு, ஒரு pollen tube லாங்கா இருக்கு இல்லையா, லாங்கா மைக்ரோபைல் வழி உள்ள என்டர் ஆகுது. உள்ள யார் இருக்கு, எக் இருக்கு, சினர்ஜெட்டிக் இருக்கு. இந்த சினர்ஜெட்டிக்ல filiform apparatus இருக்கு, அந்த apparatus வழி தான் உள்ள போகுது. இங்க பார்த்தா நமக்கு தெரியும் pollen grains are fall in the stigma. So stigma is the receiving part. இதை ரிசீவ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணா அந்த pollen என்ன ஆகும், அங்க ஜெர்மினேட் ஆகும். Pollination is a mechanism to achieve this object. The transfer of pollen grains to stigma of pistil is called pollination. அப்ப என்ன ஆகுது, நமக்கு அது ஆந்தர்ந்த pollen grains ஸ்டிக்மாலேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதா என்னது pollination. This is a cross pollination. ஒரு ஃப்ளவரோட ஆந்தர்ல வேற ஃப்ளவர்ல ஸ்டிக்மாலேக்கு போனா that is we call as a cross pollination. Same flowerல ஆந்தர்ல same flowerல ஸ்டிக்மாலேக்கு போனா that is we call as a self pollination. Some plants such as Viola, oxalis, Camellia produce two type of flowers. That is we call as a casmogamous flower. The flowers which open and are similar to flower of other species which expose anther and stigma. Flower வந்துட்டு என்னது ஓப்பன் டைப், இது ஓப்பன் ஆகுது, அப்போ ஸ்டிக்மையும் ஆந்தர் நமக்கு வெளியில தெரியும். ஸோ இதனோட pollen grains ஃபாலோ ஆகலாம், வேற ஸ்பீஷஸோட pollen grains ஃபாலோ ஆகலாம் இல்லையா. ஆனால் ஸ்டிக்மா வந்துட்டு சேம் ஸ்பீஷஸ் pollen grains மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. That flower is known as a casmogamous flower. The pollination is done by winds or insects. Then clusterogamous flower. இந்த flower என்ன ஆகாது, ஓப்பன் ஆகாது. In this flower the anther and stigma lie close. Anther stigma பக்கத்து உட்கார்ந்து இருக்கும். Anther dehiscence means உடைஞ்சு அதுக்குள்ள இருக்குன்னா pollen grains வெளியே வரும்பா, இப்போ பக்கத்தான ஸ்டிக்மா இருக்கு, ஸ்டிக்மா இல்ல ஃபால் ஆயிடும்.
The flower buds, pollen grains come in contact with stigma to effect pollination. Thus, clusterogamous flowers are invariable autonomous and there is no chance of cross pollination landing on stigma. இது cross pollination possible கிடையாது. ஏன்னா flower open ஆகாது. அப்ப stigma வந்துட்டு வெளியில தெரியாது. Clusterogamous flower produce assured seeds set even in the absence of pollinators. இதுக்கு pollinators இல்லனாலும் என்ன pollination நடக்கும். ஏன்னா flower closed இருக்கு. வேற pollen grains உள்ள வராது. இதோட ஆந்தர் ஸ்டிக்மா பக்கத்து இருக்கு. ஆந்தர் வெடிக்கிறதும் அந்த pollen grains ஸ்டிக்மால ஃபால் ஆகும். pollination is take place. So assure கண்டிப்பா நமக்கு seed கிடைக்கும். Depending upon the source of pollen and pollination, three type. First is autogamy. If the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of same flower, இல்லையா ஒரே ஃப்ளவர்ல ஆந்தர் ஸ்டிக்மா இருக்கு, that is bisexual flower, அது அட் ஏ டைம் மெச்சூர் ஆகுது, அதுல இருந்து பாலினேஷன் நடக்குது. இப்ப இங்க பாருங்க, இங்கே ஆந்தர் இருக்கு, அது டெகிஸ்டன்ஸ் ஆகும்போது அந்த பாலன் கிரெயின்ஸ் இந்த ஸ்டிக்மேல ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு, that is we call as self pollination or autogamous. இது எக்ஸாம்பிள் பி இல்லையா, பயிர்ஜெடி கொடுத்துருக்கு. ஜெனட்டோகமி, pollination take place between the two flower of the same plant. ஒரே பிளான்ட் தான், ஆனா ரெண்டு ஃப்ளவர் இருக்கு, ஒரு மேல் ஃப்ளவர் இருக்கு, ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இருக்கு. there is genetically self pollination but ecologically cross pollination. ஒரே செடியில என்ன இருக்கு, ரெண்டு ஃப்ளவர் இருக்கு, சேம் பிளான்ட், டூ டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர், மேல் ஃப்ளவர் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர். அப்ப நம்மள ஜெனட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னா என்னது செல்ஃப் பாலினேஷன், பட் நம்ம எக்காலஜிக்கல் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன். எக்ஸாம்பிள் மைஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, சோளத்துல மேல இல்லைங்க டிப்பில் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், கீழே ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், அதுல என்ன இருக்கும் பிஸ்டில், அதாவது அந்த ஸ்டிக்மாயில பாத்தீங்கன்னா ஃபெதரியா இருக்கும். அப்ப அது pollen grains ஃபால் ஆகணும், ஈஸியா அதில் அட்டாச் பண்ண மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கும், இதை காமிச்சிருக்கு இல்லையா. Xenogamy, when the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of another plant of same species is called xenogamy. Xeno, ஓகேவா, ஒரு செடியோட பூவில் நின்று pollen grains அதே ஸ்பீஷிஸ்ல வர இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு செடியோட ஃப்ளவர் லேக் അല്ലെങ്കിൽ ஸ்டிக்மா லேக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும், that is we call as xenogamy. Both genetically and ecologically cross pollination. So the pollen grains from one flower, ஒரு பூவில் இருக்கிற ஒரு தாவரத்துல ஒரு பூவில் இருக்கிற pollen grains என்னது வேற அதே ஸ்பீஷிஸ்க்கு வரக்கூடிய தாவரத்துல வேற ஒரு தாவரத்துல என்னது ஸ்டிக்மேல் போய் ஃபால் ஆகணும், that is we call as xenogamy. ஓகேவா, செடி ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தான், ஆனா ஒவ்வொரு செடி ஒவ்வொரு ஃப்ளவர், that is we call as cross pollination both genetically and ecologically. நமக்கு என்ன தேவைன்னா இது தேவை இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சதுல என்ன சொன்னா, genetically self pollination, ecological cross pollination, இது both genetically and ecological cross pollination. நமக்கு நீட்ல அப்படி தான் क्वेश्चन கேட்கும். agents for pollination, pollination பண்ணதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா, நமக்கு இன்னைக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் ஆட்கள் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி pollination பண்ணதுக்கு ஆட்கள் இருக்கு, அனிமல்ஸ் இருக்கு, அதாவது உயிரினங்கள், உயிருள்ள அனிமல்ஸ் இருக்கு, உயிர் இல்லாதவங்களும் பண்ணணும். உயிர் இல்லாத யாரெல்லாம் பண்ண, wind and water. The major plant use biotic agent for pollination. மேஜர் அதிகமா நம்மள பயோட்டிக் இல்ல, பயோட்டிக் மீன்ஸ் லிவிங் பீன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி பாலினேஷன் பண்ணது. இங்க பாரு ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹனி எடுக்குது, இங்க ஹனி பீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த பாலினேட்டர்ஸ். ஸோ ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ல யாரெல்லாம் இருக்கு, விண்ட் பாலினேட் பண்ணோம். விண்ட் வந்துட்டு என்ன, பாலன் கிரெயின்ஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கணும், லைட் வெயிட்டா இருக்கணும் இல்லையா, நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். வாட்டர், தென் பயோட்டிக் ஃபேக்டர் யாரெல்லாம் இருக்கு, பேர்ட்ஸ், insects are there, bats are there. So if a pollination is take place wind, that is we call as a anemophily flower. wind வழி pollination தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, anemophily ன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு என்ன வேணும், pollen grains லைட் வெயிட்டா இருக்கணும், நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கணும் இல்லையா, அட்டாச் ஆகிருக்க கூடாது, ஃப்ரீயா என்னது விண்டில் ஃப்ளோ ஆகணும். தென் ஃபெதரி ஸ்டிக்மா இருக்கணும், ஸ்டிக்மா ஃபெதரியா இருந்தா தான் என்னது காத்துல அப்படியே என்ன ஆகுது பறந்துட்டு இருக்க முடியும். numerous flowers packed into inflorescence, நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் என்னது இருக்கணும், ஒரு இன்ஃப்ளோரசன்டா இருந்தா தான் இது ஈஸியா போய் அதில் ஃபாலோ ஆக முடியும். சிங்கிள் ஓவியல் இன் ஈச் ஓவரி, ஓவரியில பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓவியல், ஏன்னா அது சான்சஸ் ஆஃப் ஃபாலிங் வந்துட்டு கம்மியா இருக்கும். பாருங்க, காத்து அடிச்சு எடுத்துட்டு போகுதா, காத்துல அப்படியே பறந்து போயிட்டே இருக்கும், அது போய் கரெக்டா அந்த ஸ்டிக்மேல ஃபாலோ ஆகும். ஹைட்ரோஃபிலி, பாலினேஷன் பை வாட்டர். ஓகே, இது ரொம்ப ரேரா தான் வாட்டர் பாலினேஷன் நடக்கும். ஒன்லி 30 ஜெனரா, மோஸ்ட்லி மோனோகோட்டிலன்ஸ்ல வாட்டர்ல இருக்கிற மோனோகோட்டிலன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி என்ன நடக்கும், வாட்டர் வை பாலினேஷன் நடக்கும். எக்ஸாம்பிள் இது இல்ல. ஓகே, இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் அக்வாட்டிக் பிளான்ட், அதிகமான அக்வாட்டிக் பிளான்ட் அதாவது வாட்டர் ஹைசியன், தட் இஸ் பெங்கால் டைகர், வாட்டர் லில்லி இல்லையா, நம்ம ஆம்பல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாலினேஷன் இஸ் டேக் பிளேஸ் பை விண்ட் பாலினேஷன் தான் நடக்காது, ஆர் இன்செக்ட், நாட் வாட்டர் பாலினேஷன். ஹைட்ரோஃபில்லி வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு எப்பி ஹைட்ரோஃபில்லி, the pollination occur on the surface of the water. வாட்டர்ல சர்ஃபேஸ்ல நடந்தது எப்பி ஹைட்ரோஃபில்லி. எக்ஸாம்பிள் வால்ஸ்னேரியா,
வால்ஸ்னேரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வாட்டரோட சர்ஃபஸில் வந்துட்டு இது பிளாசம் விரியும். ஓகேவா? மெயில் ஃப்ளவர் கீழே வந்துட்டு விரிஞ்சு அதில் பாலன் கிரெயின்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த பாலன் கிரெயின்ஸை என்ன ஆகுது, வாட்டரில் மேலே வந்து மிதந்து வாட்டர் கரண்ட் வாட்டர் எங்கே பார்த்தா மூவ் ஆகுமோ அதே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மேலே விரிஞ்சிருக்கா, அதில் போய் அந்த சிக்கின் போய் ஈஸியாக அட்டாச் ஆகும். தட் இஸ் பிகாஸ் எப்பி ஹைட்ரோஃபில்லி எக்ஸாம்பிள் வால்ஸ்னேரியா. இங்கே பாருங்க, இதான் மெயில் ஃப்ளவர். மெயில் ஃப்ளவரில் பாலன் கிரெயின்ஸை என்ன ஆகுது, ரிலீஸ் ஆகுது. அது அப்படியே வாட்டர் சர்ஃபஸ்லேயே மிதக்குது இல்லையா? இதை பெருசாக என்லார்ஜ் பண்ணி காமிச்சிருக்கு ஸ்டாமன்ஸ். இந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவரை ஆல்ரெடி இங்கே என்ன ஆகுது, விரிஞ்சிருக்கு இல்லையா, சர்ஃபஸில் விரிஞ்சிருக்கு, நடுவில் ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும். அப்போ என்ன அது ஈஸியாக அந்த வாட்டர் கரண்ட் உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் வால்ஸ்னேரியா. ஹைட்ரோஃபில்லி மீன்ஸ் பாலினேஷன் டேக் பிளேஸ் இன் சப்மர்ஜ்டு வாட்டர், தண்ணிக்குள்ளே நடக்குது. எக்ஸாம்பிள் சீ கிராஸ் ஆர் ஊஸ்ட்ரியா. pollen grains in many such species are long. ഇതിന്റെ pollen grains வந்துட்டு லாங்கா இருக்கு, ரிப்பன் மாதிரி இருக்கு. அப்படினால போய் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. And they are carried passively inside the water. Some of them reach the sigma, achieve pollination. Example hydrophyllae. ஊஸ்டர் காமிச்சிருக்கு. இதன அது தண்ணிக்குள்ளே நடக்குது, மேலே மிதக்கல. ஃபீமேல் ஃப்ளவர் உள்ள தான் ஃப்ளவரிங் ஆகுது, மெயிலும் அங்கே தான் ஃப்ளவர் ஆகிட்டு அந்த pollen grains நாட மாதிரி இல்லை நம்ம ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும். அது அப்படியே வாட்டரில் ஃப்ளோ ஆகி வரும். அது நீளமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து இதில் அட்டாச் ஆகுதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by miscellaneous covering. இந்த வாட்டரில் தண்ணியில் பாலினேஷன் நடக்கிற pollen grains எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை கவர் பண்ணி ஒரு மியூக்கஸ் லேயர் இருக்கு இல்லையா? Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. இப்போ விண்டு வழி காத்து வழியும் தண்ணி வழியும் பாலினேட் நடக்கிறதுக்கு என்ன இருக்காது, ஃப்ளவர்ஸ் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது, நெக்டர் இருக்காது இல்லையா? கலர்ஃபுல்லா இஸ் டு அட்ராக்ட் இன்செக்ட். இன்செக்ட்னா அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அந்த ஃப்ளவர் இருக்கு, இதுக்கு தேவையில்லை, அட்ராக்ட் பண்ண தேவையில்லை. அது நெக்டரும் கிடையாது, ஏன்னா இன்செக்ட் வருது நெக்டர் இதுக்கு தான். Then characters of endophilous flower pollinated by animals is known as zoophily. இங்க பாரு ராட்டை காமிச்சிருக்கு இல்லையா? இந்த ராட்டு வந்து என்ன ஆகுது, இதுல pollen grains அதை எடுக்கிறதுக்கு வரணும். அப்போ அதோட உடம்புல அட்டாச் ஆகும். இது வேறொரு ஃப்ளவர்ல போன டைம்ல அங்கே என்னது அதில் சிக்மேல அட்டாச் ஆகிடும். Then pollination by யாரு, நமக்கு லிசார்ட். ஸோ இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் லார்ஜாக இருக்கும், கலர்ஃபுல் ஃப்ளவராக இருக்கும், ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் நல்ல வாசம் இருக்கும், ரிச் இன் நெக்டர், அதிகமாக நெக்டர் இருக்கும். இன் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஸ்மால், இஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஸ்மால், நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கிளஸ்டர் இன் இன்ஃப்ளோரசன். ஃப்ளவர் சின்னதாக ஒரு குட்டியாக இருந்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். சூஃபில்லே நிறைய டைப் இருக்கு. பி ஆர் த டாமினன்ட் பயோட்டிக் ஏஜென்ட் இல்லையா? அதில் அதிகமாக பாலினேட் பண்ண யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பி. யாரு? ஹனி பி தான். எண்டமோஃபில்லே பாலினேட் பை இன்செக்ட். இன்செக்ட் தான் அதிகமாக பாலினேஷன் பண்ணது, மற்ற எல்லாம் கம்மி தான். ஆர்னித்தோஃபில்லே பாலினேஷன் பை பேர்ட்ஸ். பேர்ட்ஸ் பாலினேட் பண்ணது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்னித்தோஃபில்லே. செரப்டோஃபில்லே பாலினேட் பை பேட். பேட் பாலினேஷன் பண்ணது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் செரப்டோஃபில்லே. மேலகோஃபில்லே பாலினேஷன் பை ஸ்னேல்ஸ். ஸ்னேல்ஸ் அதுக்கு மேலே விட அப்படியே ஊந்து போயிடும். அப்போ அதுக்கு pollen grains அதுக்கு மேலே அட்டாச் ஆகி அடுத்த இதுலேயே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் மேலகோஃபில்லே pollinated by snails. Then pterophillae pollination by squirrels. Squirrels also do pollination and dispersal of seed. Then ophiophillae pollination by snake. இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான். ஓகே, snake pollination பண்ண that is we call as ophiophillae. Pollination in between two flowers are present on same plant. ஒரே பிளான்ட்ல pollination நடந்தேன்னா என்ன that is we call as genotogamy. In water hyacinth the pollination take place by what? Water hyacinth pollination யார் பண்ணா? Insects. The type of inflorescence most common found in the anemophilous plant, compound spike. Pollination by squirrels is called pterophillae. Outbreeding devices. The majority of flowering plant produce hermaphrodite. இல்லையா? அது bisexual இருக்கும். Flowerல pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continuous self pollination result in inbreed depression. அப்போ என்னன்னா இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்து കഴിഞ്ഞാൽ அதில் இன்பில்ட் டிப்ரெஷன் வரும். இன்பில்ட் டிப்ரெஷன் மீன்ஸ் அதனுடைய விகரஸ் ஆக்டிவ்னஸ் கம்மி ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ டு அவாய்ட் தட் வி வாண்ட் டு டூ கிராஸ் பாலினேஷன். டைகோகமி. The flowering plant have developed many devices or adaptation for controversy to discourage self pollination to encourage cross pollination. அப்போ அந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ல நிறைய டிவைசஸ் இருக்கு, நிறைய அடாப்டேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. எதுக்காக இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன்ஸ் தடை போடுறதுக்கு இல்லையா? அது நடக்கக்கூடாது, கிராஸ் பாலினேஷன் தான் நடக்கணும். ஏன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் அதிகமாக நடந்தால் இன்பில்ட் டிப்ரெஷன் வரும். இன் சம் ஸ்பீஷியஸ் pollen release and stigma receptor are not synchronized.
என்ன சொல்ல வரேன்னா இது சிக்மாயையும் pollen grains at a time மெச்சூர் ஆகுனா தான் pollen grains அதுல இருந்து ஃபால் ஆகும்போது அந்த சிக்மையில் அட்டாச் ஆகி pollen ஜெர்மினேஷன் நடக்கும். ஆனா இது at a time மெச்சூர் ஆகாது. அப்ப it is a device to cross pollination. Either the pollen is released before the stigma become receptive இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் pollen ரிலீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுது ஸ்டிக்மா வந்துட்டு மெச்சூர் ஆகும். that is we call as a protandry. ஃபர்ஸ்ட் ஆந்தர் மெச்சூர் ஆகுனா that is we call as protandry. எக்ஸாம்பிள் sunflower. இல்ல சிக்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் தான் pollen வந்துட்டு மெச்சூர் ஆகுது அப்படின்னா புரோட்டோகைனி. எக்ஸாம்பிள் டாட்டூரா அண்ட் சொலானியம். ஓகே, புரியுதெல்லாம்? ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்து കഴിഞ്ഞാൽ அந்த ஃப்ளவர்ல ஆந்தர் மெச்சூர் ஆகி அது டெக்ஷன்ஸ் ஆகி எல்லாம் போயதுக்கு அப்புறம் தான் யார் மெச்சூர் ஆகும், ஸ்டிக்மா மெச்சூர் ஆகும். அப்ப அந்த ஆந்தரோட pollen grains இங்க யூஸ் ஆகாது, வேற செடியோட ஆந்தரோட pollen grains தான் இங்க யூஸ் ஆகும் இல்லையா. that is we call as protandry. இல்ல சிக்மா ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூர் ஆகி வேற செடியோட pollen grains எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி pollen tubes எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுது இந்த சேம் ஃப்ளவர்ல ஆந்தர் மெச்சூர் ஆகுது அப்படின்னா that is we call as protogyny. clear? Then hercogamy. In some other species, the anthera and sigma are placed at different position. Anthera sigma வெவ்வேறு positions இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது ஈஸி அந்த pollen grains ஃபால் ஆகாது. pollen grains cannot come in contact with sigma of same flower. That is we call as hercogamy. Example hibiscus நமக்கு தெரியலையா, செம்பருத்தி, then gloriosia. Both these devices prevent autogamy. Heterostyly, style உட length different இருக்கும். The third device to prevent inbreeding is in different height of the style of the flower of the same species. ஒரே ஸ்பீஷிஸ்ல ஒவ்வொரு டைப் ஸ்டைல் இருக்கு. that is we call as heterostyly. it is alandria, primula, oxali. இதுல ஸ்டைல் இங்க ஒரு லேயர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒன்று இருக்கு இல்லையா. இதுல ரொம்ப கீழே ஒரு லேயர் இருக்கு, ரொம்ப மேல ஒரு லேயர் இருக்கு. இதுல ரெண்டு லேயரும் யார் கீழே இருக்கு, ஸ்டிக்மா கீழே இருக்கு. இதுதான் ஸ்டிக்மா. ஸ்டிக்மா கீழே தான் ரெண்டு லேயர் இருக்கு. இதுல ஸ்டிக்மா மேல ஒரு லேயர், கீழே ஒரு லேயர் இல்லையா. இது ஸ்டிக்மா கீழே, ரெண்டு லேயர் மேல தான் உட்காந்துருக்கு. இந்த மாதிரி different type of styles are present in the same flower. that is we call as heterostyly. Then self incompatibility, another device. Another device என்னன்னா fourth device to prevent inbreeding. அதாவது சேம் ஃப்ளவர்ல pollen grains அதோட ஸ்டிக்மேல் ஃபால் ஆகணும், அது அக்செப்ட் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் எபிட்ரிலம். this is a genetic mechanism which prevents self pollination. self pollination வந்துட்டு genetic mechanism இல்லையா. நீங்க படிச்சிருக்கும் ஸ்டேட் போர்ட்ல இருந்தா S1 S2 அப்படி போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும். another device to prevent self pollination is production of unisexual flower. இனி என்னன்னா ஒரு ஃப்ளவர்ல அது யூனிசெக்சுவலா இருக்கு, either male or female, ரெண்டு இருக்காது, பைசெக்சுவல் இருக்காது. it is also prevent self pollination. இப்போ சில செடிகள்ல பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இருக்கும், they are called monoecious. it also prevent autogamy but don't prevent genetogamy. சில ஸ்பீஷிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மேல் செடி தனியா இருக்காது, மேல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண செடி தனியா இருக்கும், அதில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் பப்பாயா. திஸ் கண்டிஷன் prevent both autogamy and genetogamy. then pollen pistil interaction. நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்னா ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் சொன்னோம் இல்லையா. நம்ம சினர்ஜிட்டில ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் இருக்கு, அது மைக்ரோ பைலார் பார்ட்டிலிக்னா செல்ஸ் தான் சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸ். it guide or attract pollen tubes. all these events from the pollen deposit on sigma until the pollen tube enter the ovule together refers as pollen pistil interaction. அப்போ ஒரு pollen grains பிஸ்டில்ல ஃபால் ஆகுது, சிக்மேல் ஃபால் ஆகுது, சிக்மா அதை நான் அக்செப்ட் பண்ண ரிசீவ் பண்ணாதான் அதுல pollen grains என்ன அது ஸ்டார்ட் டு ஜெர்மினேட். அந்த ஜெர்மினேஷன் pollen tube யார் அட்ராக்ட் பண்ணு நம்மள பில்லிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் அட்ராக்ட் பண்ணி எங்க கொண்டு வர மைக்ரோபைல், வேற எங்கேயும் போக கூடாது, இங்க கரெக்டா வரணும், அதுக்கு இது பண்ணுவாங்க. they are totally we called as pollen pistil interaction. pollen pistil interaction is a dynamic process involves pollen recognition. pollen கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண இல்லையா, சேம் ஸ்பீஷஸா வேற ஏதோ சேம் ஸ்பீஷஸா தான் அக்செப்ட் பண்ணோம், வேற ஸ்பீஷஸா தான் இன்ஹிபிட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அது கரெக்டா என்ன பண்ணோம், செக் பண்ணோம். அது யாரோட வேலை, நம்மளோட ஸ்டிக்மாவோட வேலை. fertilization நமக்கு தெரியும், fusion of male and female gamete is known as fertilization. entry of pollen tube in an ovule. ovule வந்துட்டு pollen tube என்ட்ரு ஆகுனது ஒவ்வொரு இடம் வழி என்ட்ரு ஆகும். சிலது டைரக்டா மைக்ரோபைல் வழி என்ட்ரு ஆகும், that is equal as porogamy. சிலது சலாசா வழி என்ட்ரு ஆகி எது வழி அதுக்கு உள்ள போக முடியும், மைக்ரோபைல் வழி தான் உள்ள போக முடியும், மைக்ரோபைல் அந்த இடத்து வழி தான் உள்ள போக முடியும், பட் சலாசா வழி என்ட்ரு பண்ணி உள்ள வருது, that is equal as சலாசோகேமி. சிலது எது வழி என்ட்ரு ஆகுது, இண்டிகுமெண்ட் வழி இல்லையா. நம்ம லேயர் இருக்குல்ல 1 2 3 லேயர், அந்த லேயர் வழி என்ட்ராய் உள்ள வருது, that is equal as மீசோகேமி. pollen tube எது வழி உள்ள என்ட்ரு ஆகுது அது பேஸ் பண்ணி நம்மள என்ன மூணு டைப்பா டிவைட் ஆகுது. they are known as porogamy, டைரக்டா போர் அல்லது மைக்ரோபைல் வழி என்ட்ரு ஆகுது. சலாசோகமி நமக்கு தெரியும், சலாசா வழி என்ட்ரு ஆகுது, போர். மீசோ மட்டும் தான் என்னது லேயர். எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஆட்டிலியா ஃபார் porogamy, இது சலாசோகமிக்கு கஸ்கூரியா, இது மீசோகமிக்கு குக்கர்பிட்டியா.
ஸோ என்ட்ரி ஆஃப் pollen tubes. ஸோ எது வழி என்ட்ரானாலும் எது வழி உள்ள போக முடியும், மைக்ரோபைல் எண்டு வழி தான் உள்ள போக முடியும். ஏன்னா அந்த சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸுக்குள்ள அது என்ட்ராகும் pollen tube. அப்போ அது டீஜெனரேட் ஆகிட்டு தான் pollen tubesum பெஸ்ட் ஆகும், அதுவும் டீஜெனரேட் ஆகும். அப்பதான் அந்த நம்மள ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் வெளியில் வரும். அந்த ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் தான் யாரோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செல் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகும், இன்னொரு செல்ல போலார் பாடியோ போலார் நியூக்ளியோட ஃபியூஸ் ஆகும். என்ட்ரோ pollen tube இந்த embryo sac is under chemotrophic guidance. அதாவது சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸ்ல பிலிஃபார்ம் அப்பாரல்ஸ் சில கெமிக்கல் செக்ரேட் பண்ணும், அந்த கெமிக்கல் தான் என்ன அட்ராக்ட் பண்ணும். pollen tube கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக் மேல் ஃபால் ஆகணும், அதை ரிசீவ் பண்ணணும், pollen tube ஃபார்ம் ஆகுது, அது எங்க சினர்ஜெட்டிக் செல்லுக்குள்ள என்ட்ராவது காமிச்சிருக்கு. அது வந்து அது எக் அபார்டஸ்ல எக் அபார்டஸ் நோன் சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸ், அது வழி என்னது எக்ல நியூக்ளியஸோட ஃபியூஸ் ஆகும். என்ட்ரி ஆஃப் pollen tube into embryo sac. இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும், இதுல என்ன ஆகுது, மேல் கேமேட்டு ரெண்டு மேல் கேமேட்டும் தெரியுது, நமக்கு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தெரியுது இல்லையா. ஸோ இது சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகி அது சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸ் இங்கே நல்லா இருக்கு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சினர்ஜெட்டிக் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா. இப்போ இதனோட நியூக்ளியஸ் வெளியில் வரும், நியூக்ளியஸ் வெளியில் வந்து எதோட எக்கோட்டு ஃபியூஸ் ஆகும், தட் இஸ் வி கால் ஆல்சோ ஓவியூல் மாறும். தென் இனி ஒரு வந்துட்டு யாரோட நியூக்ளியர் இது ஆகும், போலார் பாடி അല്ലെങ്കിൽ செகண்ட் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகும், தட் இஸ் வி கால் ஆல்சோ ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். They convert into endosperm. Artificial hybridization is one of major approach of crop improvement program. நமக்கு crop improve பண்ணதுக்கு artificial hybridization பண்ணலாம். It's most important to make sure that the only desired pollen grains are used for pollination. இல்லையா. அப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது, எந்த pollen grains நல்லா இருக்கு, நமக்கு அது எந்த செடி நல்லா இருக்கு, அது நமக்கு செலக்ட் பண்ணி pollination பண்ண முடியும். The stigma is protected from contaminate from unwanted pollen grains. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்டிக்மா வந்துட்டு கவர் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பைசெக்சுவல் ஃப்ளவரா இருந்தா அதுல என்ன ரிமூவ் பண்ணா, ஆந்தர் ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா. ஆந்தர் ரிமூவ் பண்ணா அது என்ன ஆகுது, பாலினேஷன் நடக்காது. அதுக்கப்புறம் ஆந்தர் ரிமூவிங் ப்ராசஸ் இமாஸ்குலேஷன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஸ்டிக்மையை கவர் பண்ணி ஒரு பேக் போடணும். இப்போ ஆந்தர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, அப்போ ஸ்டிக்மையை கவர் பண்ணி என்ன பண்ணணும், ஒரு போர்டு போடணும், ஒரு கவர் போட்டு விடணும், பேக் போட்டு விடணும். அப்போ என்ன ஆகுது, வேற பாலன் கிரெயின்ஸ் அது ஃபாலோ ஆகுது, நம்ம நினைக்கிற பாலன் கிரெயின்ஸ் அதுக்குள்ள நமக்கு என்ன பண்ணலாம், இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா. இவங்க பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பேக் உருவாக்கி என்ன கவர் பண்ணி இருக்கு. ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஆந்தர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபார்ட்ஸப், ஒரு ஃபார்ட்ஸப் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க ஆந்தர் ரிமூவ் பண்ணலாம். தட் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் emasculation. ஓகேவா. தென் we want to do bagging. Bagging means covering the stigma. ஸ்டிக்மாயை கவர் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ வேற பாலன் கிரெயின்ஸ் எதுவும் அதில் ஃபாலோ ஆகாது. நம்ம என்ன பண்ணோம், திருப்பி நமக்கு எந்த பாலன் கிரெயின்ஸ் தேவை இருக்குமோ அந்த டஸ்ட் அதுக்குள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேக் ரிமூவ் பண்ணி டஸ்ட் அதுக்குள்ள போட்டதுக்கு பாலன் டஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் ரீபேக் பண்ணோம் இல்லையா. நம்ம போட்டதான் க்ரோ ஆகணும், வேற பாலன் கிரெயின்ஸ் ஃபாலோ ஆகி க்ரோ ஆகக்கூடாது. Fruits allowed to develop. If the female parent produce unisexual flower, there is no need of emasculation. இப்போ ஃபீமேல் ஃப்ளவர் பிளான்ட் ப்ரொடியூசிங் யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர் இல்லையா, ஒரு பிளான்ட்ல ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, இமாஸ்குலேஷன் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் நம்ம பேக்கிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும். டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக் அப்பார்டஸ் அதில் யார் இருக்கு, சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கு, அதில் பிலிஃபார்ம் அப்பார்டஸ் தான் யாரை அட்ராக்ட் பண்ணது, pollen tube அட்ராக்ட் பண்ணி அந்த pollen tube இந்த சினர்ஜிக் செல் உள்ள என்ட்ராகும், அந்த செல்லும் டிஸ்ட்ரா ஆகும், அந்த டியூபும் பர்ஸ்ட் ஆகும். ஒன் ஆஃப் த மேல் நியூக்ளியர் மூவ்ஸ் டு தி எக். ஒரு நியூக்ளியர் யாருக்கிட்ட போகும், எக்கு கிட்ட போகும் இல்லையா. எங்க கிட்ட காமிச்சிருக்கு, ஒன் மேல் நியூக்ளியஸ் என் கண்டிஷன் ஹாப்ளாய்டு ஜாயின்ட் வித் எக் டு ஃபார்ம் என்னது டிப்ளாய்டு சைகோட். 2n கண்டிஷன்ல ஒரு சைகோட் ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் கால்டு சின்கமி. ஏன்னா நம்ம சின்கமின்னு சொல்லலாம். இனி அதர் மேல் நியூக்ளியஸ், ரெண்டு மேல் நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல, அந்த அனதர் மேல் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஜாயின்ட் வித் போலார் நியூக்ளியை. போலார் நியூக்ளியல் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, 2n இருக்கு இல்லையா, பிளஸ் மெயில்ல ஒரு n இருக்கு, gives 3n. that is we call as triple fusion. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும், அது ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். இதுல நம்மள ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் சொல்லணும். ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் இதை உள்ள என்ட்ராயி இந்த நியூக்ளியஸ் இங்க போய் இதுக்குள்ள போகும். இது ஒரு சிங்கிள் செல்லா இருக்கும். பாரு இங்க 3 நியூக்ளியஸ் இருக்கா, 3 நியூக்ளியஸ் நமக்கு தெரியுது, 1 2 3. So this is triple fusion and double fertilization. This is converted into endosperm, this is converted into ovule. Ovules ஓவிலுக்குள்ள ஒரு pollen tube, ரெண்டு நியூக்ளியஸ் மூவ் பண்ண நமக்கு தெரியுது இல்லையா. ஒரு நியூக்ளிய எக்கு கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளவர் காமிக்குது, ஃப்ளவரில் இப்போ ஸ்டிக்மா காமிக்கும், ஸ்டிக்மாயில் pollen ஃபால் ஆகுது, அதாவது pollen கிரெயின் எல்லோ கலர் pollen கிரெயின்ஸ் ஃபால் ஆகுதா. ஓகே, ஃபால் ஆகிட்டு அடுத்து என்ன pollen tube ஸ்டார்ட் டு க்ரோ. இந்த pollen tube க்ரோ ஆகுது, அதில் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நியூக்ளியஸ் காமிக்குது, எல்லோ கலரும் ப்ளூ கலர் நியூக்ளியஸ் இஸ் டிவைட் டு 2. நவ் ரெண்டு ப்ளூ கலர் நியூக்ளியஸ், ஒரு எல்லோ கலர் நியூக்ளியஸ். அந்த ப்ளூ கலர் நியூக்ளியஸ் ஒன்று எக் அப்பார்டஸில் போகணும், ஒன்று என்னது போலார் நியூக்ளியில்
பம்ப் பண்ணி அனுப்பியிருக்கு, அது காமிச்சிருக்கு. pollen grains வருது. pollen grains, number of pollen grains are coming. only one pollen grains, ஒரு pollen grains தான் அட்டாச் ஆகுது இல்லையா. அதில் என்ன pollen tube ஃபார்ம் ஆகுன்னு காமிக்குது. இப்படி தான் pollen tube ஃபார்ம் ஆகுது. நமக்கு தெரியும் இல்லையா, எக்ஸேன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்காது, அந்த இடத்துல இண்டேன் வந்து க்ரோ அவுட்வேர்ட்ஸு டு ஃபார்ம் ஏ pollen tube இல்லையா. இதான் ஃபால் ஆகுது. ஃபால் ஆகி என்ன பண்ணால் அது pollen tube ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த pollen tube அப்படியே க்ரோ ஆகி கீழோட்டு வருது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் chemical. So நமக்கு male gamete plus secondary nucleus to form a primary endosperm. ஓகேவா, ஏன்னா மேல் கேமெட் ஒரு எண் இருக்கு, செகண்டரி நியூக்ளியஸ் 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. அப்போ 2n கண்டிஷனா நமக்கு 3n கண்டிஷன் இருக்கும். அதுதான் என்னது எண்டோஸ்பர்மா மாறுது. Since two type of fusion is take place, syngamy and triple fusion, so it is we called as a double fertilization. இப்போ நம்ம ஒரு மெச்சர் pollen tube-ல நமக்கு என்ன இருக்கு, 2 மேல் நியூக்ளியையும் ஒரு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியம் இருக்கும். வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியே டீஜெனரேட் ஆகிடும். அந்த மேல் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு 2 ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணோம். தட் இஸ் we call as a double fertilization. Porogamy is the entry of pollen grain tubules into the ovary through number 3 micropyle. Entry of pollen tubes into the embryo sac under the guidance of chemotropy chemical by producing filiform apparatus. The precursory measure in artificial hybridization is emasculation only, bagging only. Both emasculation and bagging is the answer. Double fertilization was discovered by Navasin in எந்த பிளான்ட்ல டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கு, லில்லியம் அண்ட் ஃபிரிட்டிலேரியா. அப்போ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் யாரு கண்டுபிடிச்சிருக்கு, நவாஸ்டேன் இல்லையா. எந்த பிளான்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கு, லில்லியம் அண்ட் ஃபிரிட்டிலேரியா. Then we goes to post fertilization structure and events. Development of endosperm and embryo, mature of ovules into seed and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization. First என்ன டெவலப் ஆகுது, endosperm டெவலப் ஆகுது. Then embryo mature of ovules into seed. Ovules mature ஆகி சீடா மாறுது, ovary என்ன மாறுது, ஃப்ரூட்டா மாறுது. That is known as post fertilization events. So ovary is converted into fruit, அதுக்குள்ள ovule seed, that is we called as another post fertilization event. First endosperm, this is the product of triple fission. நமக்கு தெரியும் 3n, n plus n 2 அங்க இருக்கும். வெளியில வரனா sperm ஒரு n இல்லையா, இது sperm உள்ள 2 n இருக்கு. So we get another 3n, that is triple fusion developed in the central cell. அதுதான் என்னது triple tissues னு சொல்லலாம், triploid tissues னு சொல்லலாம். they are considered as endosperm. அதுதான் first form ஆகும், ஏன்னா அதுல reserved food materials இருக்கு. these are reserved food materials which used for the development of seed. they are used for the nutrition of developing embryo. developing embryo அது nutritions ஆ யூஸ் பண்ணா, so அதனால அதுதான் first develop ஆகும். it is absent in families such as Orchidaceae, Podocyma and Trapezium. இதுல என்னது ஆப்சென்டா இருக்கு, நமக்கு எண்டோஸ்பெர்ம் ஆப்சென்டா இருக்கு. பிளான்ட்ஸ், சீரியல்ஸ், நேச்சர் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம். இப்போ சீரியல்ஸ்ல ரைஸ், வீட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஸ்பெர்ம் என்ன இருக்கும், ஸ்டார்ச்சியா இருக்கும். சீரியல்ஸ்ல நம்ம மைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பாட்டனேஷஸ், அதுல ஆல்ரவுண்ட் லேயர் இருக்கும். தென் கேஸ்ட்ரோல், காகனட்ல ஆயில், நமக்கு இது ரெண்டு ஆயில் எடுக்கலாம் இல்லையா. தென் ஐவரி பாம்ல பார்த்தீங்கன்னா செல்லோசிக்கு, டேட் பாம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹெமி செல்லோசிக். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் தான் எண்டோஸ்பெர்மும் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு, நியூட்ரிஷன்ஸ் லைக் கம்போனன்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு. சம் ஆஃப் த எண்டோஸ்பெர்ம் ஆர் ஸ்டானி. எக்ஸாம்பிள் பீட்டில், நம்ம அந்த பாக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அரக்கா நட் அண்ட் டேட் பாம், அதில் எண்டோஸ்பெர்ம்னா இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டானி எண்டோஸ்பெர்ம். டிப்ளாய்டு எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஈனோதீரியா. ஈனோதீரியில் நமக்கு என்ன பார்க்கலாம், டிப்ளாய்டு எண்டோஸ்பெர்ம். இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரிப்ளாய்டு தான் பார்த்துருக்கு. அப்போ டிப்ளாய்டு எதில் ஸ்பெஷாலிட்டி, ஈனோதீரியா. மெச்சூர் சீட்ஸ் ஆர் ஆஃப் 2 type. 2 type ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கு, நான் எண்டோஸ்பெர்மிக் சீட்ஸ் ஆர் எக்ஸால்மினஸ் சீட் அண்ட் எண்டோஸ்பெர்மிக் சீட். சில சீட்ஸ்ல என்ன கிடையாது, எண்டோஸ்பெர்ம் கிடையாது. அது என்ன ஆகுது, டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கு. இந்த சீட் லைக் கிராம், பீ, கிரவுண்ட் நட், எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்டு டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. டெவலப் ஆன எம்ப்ரியோ எண்டோஸ்பெர்ம்னை ஃபுல்லா சாப்பிடாச்சு. Thus the seed is called non-endospermic or exalginous seed. இந்த சீட்ல என்ன இருக்காது, எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் சுண்டல், பீ, கிரவுண்ட் நட், கடலை, நிலக்கடலை. The endospermic or alminous endosperm. In monocot and castor bean dicot, embryo does not consume all the endosperm. இதுல endosperm வந்துட்டு ஃபுல்லா கன்சியூம் பண்ண மாட்டேன். So it persists, அது மீதி இருக்கும் mature seed. Such a seed are called endospermic seed or alminous seed. In this seed, food is stored in endosperm. Food எங்க ஸ்டோர் வச்சிருக்கு, endospermல ஸ்டோர் வச்சிருக்கு, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் wheat, கோதுமை, maize, cholam, barley, sunflower, coconut. Sunflower seed, barley, coconut. coconutல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் சாலிட், அது செல்லுலார் எண்டோஸ்பெர்ம். இந்த தண்ணியா இருக்குள்ள தான் லிக்விட் எண்டோஸ்பெர்ம்.
Then embryo. Development of an embryo from zygote is known as embryogeny. Embryo develop at the micropyle end of the embryo sac where the zygote is situated. Zygote எங்க இருக்கு? micropyle தான் இருக்கு. So embryo அங்க தான் develop ஆகும். Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. Most of the zygote division start பண்ணது எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு எண்டோஸ்பெர்ம் ஸ்பெர்ம் ஆயதுக்கு அப்புறம் எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆன என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதனால எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆயதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன டிவைட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்? நம்ம zygote டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும், അല്ലെങ്കിൽ டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும். This is adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. அப்ப கண்டிப்பா நியூட்ரிஷன் யாருக்கு கிடைக்கும்? அந்த எம்ப்ரியோ கிடைக்கும். It means endosperm developed proceed before embryo development. Embryo development பண்ணதுக்கு முன்னாடியே யார் டெவலப் ஆகும்? எண்டோஸ்பெர்ம் டெவலப் ஆகும். Early stage of embryo are similar in both monocots and dicots. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுல ஒன்று மாதிரி தான் இருக்கும், மோனோகாட்ல டைகாட்ல. மோனோகாட் மீன்ஸ் ஒரு காட்லின் மட்டும் இருக்கும், டைகாட் மீன்ஸ் ரெண்டு காட்லின் இருக்கும். அப்போ நம்ம zygote எடுத்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல் இல்லையா, வித் 2n கண்டிஷன். இது 2n கண்டிஷன் இருக்கு, சிங்கிள் செல்லா இருக்கும். அது ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? டிவிஷன், திருப்பி 4 செல்ஸ் ஆகுது. மேல 2 செல் எம்ப்ரியோ, 2 செல் எம்ப்ரியோ இருக்கு, கீழே 2 சஸ்பென்சர் செல், அதாவது பேஸ்ல பெரிய செல், மேல சின்ன செல் இருக்கு. சில செல் 2 எம்ப்ரியோ செல்லா மாறும், கீழே சஸ்பென்ஸ் செல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? அந்த 2 செல்லு 4 செல் ஆகும். கீழே சஸ்பென்ஸ் செல்ஸ் எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மேலே இருக்கிற செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளோப் மாதிரி மாறுது, குளோபுலர் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுதுன்னா. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஹார்ட் ஷேப் ஆகுது, இட் இஸ் ஹார்ட் ஸ்டேஜ். தென் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? அதில் என்ன காட்லன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, இது ஷூட்டு, இங்கே ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுது. இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் என்ன டெவலப்மெண்ட் டீட்டெயிலாக காமிச்சிருக்கு. ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் சிங்கிள் செல் இல்லையா, அது 2 செல்லு, அப்பெக்ஸில் செல்லு, கீழே செல்லு, மேலே சின்ன செல்லு, கீழே பெரிய செல்லு. அந்த பெரிய செல்ல என்ன டிவிஷன் நடந்து அது சஸ்பென்ஸ் செல்லா மாறுது. மேலே இருக்கிற ஒரு செல்லு 2 செல்லா மாறும், அதுக்கு 4 செல்லா மாறும், அதுக்கு அது குளோபுலர் ஷேப்பா மாறும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஹார்ட் ஷேப், ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு, தென் ஹார்ட் ஷேப்பு, ட்ரோபாய்டு ஷேப்பு, தென் மெச்சர் எம்பியோ. இதில் டைகோட்டு 2 காட்லன்ஸ் நமக்கு தெரியுது இல்லையா, காட்லன் 1, காட்லன் 2. இந்த இடத்துல யார் இருக்கு? நம்ம ப்ரீமியூல லைக் ஷூட் ஃபார்மேஷன் செல் இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? கிரவுண்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்கு. A typical dicot embryo consists of embryonal axis, that is digelum, and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called epicotyledons, where terminal with primules or stem tip. மேலே இருக்கிற பார்ட் தான் என்னது? நம்ம எபிகாட்லன்ஸ் சொன்னது. அங்கதான் என்னது? ஸ்டெம் ஒரு டிப் இருக்கிறது. The cylindrical portion below the cotyledons, கீழே இருக்கிறது தான் ஹைப்போகாட்லன்ஸ். அந்த இடத்துல தான் ரேடிக்கல் ரூட் டிப் டெவலப் ஆகும் ஃபியூச்சர்ல. ரூட் டிப்பை கவர் பண்ணி யார் இருக்கு? ரூட் கேப் இருக்கு. ஸோ இதான் என்னது? பிளிமியூல் ஏரியா. இதில் ஃபியூச்சர்ல பிளிமியூல் ஃபார்ம் ஆகும். இது ரேடிக்கல் ஏரியா, அதை கவர் பண்ண ரூட் கேப் இருக்கு. இது ஃபியூச்சர்ல ரூட் டெவலப் ஆகும். அது முளைக்கிற டைம். இப்போ அது என்ன? அது சீடு. மோனோகாட்ல ஒரு காட்லன்ஸ் தான் இருக்கும். இன் கிராஸ் ஃபேமிலி the cotyledons is a scutellum that is situated towards one side. At the lower end the embryo axis has radicle and root cap enclosed undifferentiated sheet called chlorrhizia. and கவர் பண்ணி ஒரு லேயர் இருக்குது. இதுக்கு லேயர் இஸ் known as chlorrhizia. லீஃப்ல என்ன நமக்கு கிலோப்டைல் லீஃப் ஃபாலிகுலர் டெவலப் ஆகும். இந்த சுத்தி ஒரு அவுட்டர் கவரிங் லேயர் இருக்குது, that is equal as ஆரியோன் லேயர். எம்ப்ரியோ சுத்தி ஒரு லேயர் இருக்கு. ஓகே, அது அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம் செப்பரேட். எண்டோஸ்பெர்ம்னா தனியா பிரிச்சு எம்ப்ரியோ மொத்தம் ஒரு சுத்தி ஒரு லேயர் இருக்கு. இந்த லேயர் இஸ் known as அலிரோன் லேயர். இது இங்க நமக்கு என்ன தெரியுது? இந்த கிலோப்டைல் தெரியுது இல்லையா? இதுதான் கிலோப்டைல். கிலோப்டைல் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? ஃபுல்லா கவரா இருக்கும். இது ஷூட் அபெக்ஸ், தென் இது ரேடிக்கல், ரூட் கேப், கீலோரைசியா. கீலோரைசியா கீழே ப்ரொடெக்டா இருக்கு, மேலே ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு கீலோப்டைல் இருக்கு. அதுக்குள்ள தான் யார் இருக்கு? ஷூட் இருக்கு. இதுல கீலோரைசிக்கு உள்ளதான் யார் இருக்கு? நம்ம ரூட் கேப்பு, ரேடிக்கல் இருக்கு. ரேடிக்கல் தான் என்னது? ரூட் டெவலப் ஆகும். மோஸ்ட்லி நியூக்ளியஸ் இஸ் கன்சியூம்ட் ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததும் யாரை கன்சியூம் பண்ணணும்? இது நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் ஃபுல்லா கன்சியூம் பண்ணும். அப்சர்ப்ஷன் பை ஃபுட் பை எண்டோஸ்பெர்ம் அண்ட் எம்ப்ரியோ. எண்டோஸ்பெர்ம் எடுத்துரும், எம்ப்ரியோ எடுத்துரும். பட் இன் சம் சீட் ரிமைன் நியூக்ளியஸ். சில இதுல நியூக்ளியஸ் பெர்சிஸ்டா இருக்கும். திஸ் ரெசிடுவல் பெர்சிஸ்டன்ட் நியூக்ளியஸ் இஸ் known as பெரிஸ்பெர்ம். அப்போ நியூக்ளியஸ் செல்ஸ் மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணும். சில சீட்ஸ்ல அந்த ரெசிடுவல் இல்லையா, அது மீன்ஸ் வேஸ்ட் அந்த செல்ஸ் இருக்கும். அது எதை அட்டாக் பண்ணும்? பெரிஸ்பெர்ம் ஆயிட்டு ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் பெரிஸ்பெர்ம்? The residual nucleus cell is known as perisperm. Such seeds are called perispermic seed. Example: black pepper, piper nigrum, beet. The cells of the endosperm are filled with reserve food materials and are used for nutrition of developing embryo. Is generally a dash in angiosperm, triploid tissue. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons. Cotyledons மேல இருக்குனது epicotyledon. PN, primary endosperm nucleus, developed into endosperm. Perisperm is found in the seed of pepper. In gram, pea and groundnut, endosperm is not formed in the life cycle. Embryo develop precede endosperm development. Mature seeds lack
endosperm. Non-albuminous seeds are formed due to the absence of triple fusion. Mature seed lack endosperm. Of nuclei seen in the seed is perispermic. Seed. It is often described as fertilized ovule. Fertilized ovule na thaan nama enna sollum seed nu sollum. It is a fertilized ovule. A seed typically consists of a seed la enna irukku seed coat. Outer covering of the seed is known as seed coat. Then cotyledon and embryo axis. Structure of a dicot seed. The outermost covering of seed is known as seed coat. It has two layers, outer testa and inner tegumen. The hilum is a scar on the seed coat through which developing seed are attached to the fruit. Seed fruit are attached to இடத்துல ஒரு தளம்பு இருக்கும் இல்லையா, இதுதான் அந்த தளம்பு. It is called as a hilum. So இதுல என்ன இருக்கு, இதுல ரெண்டு cotyledons இருக்கு, cotyledon 1 2. So இது dicotyledons, இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, அந்த embryo இருக்கு இல்லையா, இது anterior part, இது posterior part. So இது டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா அங்க ஒரு சின்ன போர் இருக்கு, that is called as micropyle. Hilum is a pore called micropyle. அது வழிதான் வாட்டரும் ஆக்சிஜனும் உள்ள போகும், அப்பதான் அந்த சீடு ஜெர்மினேட் ஆகும். At the two end of the embryo axis are present radicle and plumule. ஓகேவா, ஒரு எண்ட்ல plumule இருக்கும், வேற எண்ட்ல radicle இருக்கும். Radicle is converted into root, plumule is converted into shoot. இதுதான் மைக்ரோபைல். இது வழிதான் வாட்டரும் ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது, அப்பதான் என்ன சீடு start to germinate. Dicotyledons, seed coat. In some seeds such as the castor, the endosperm form as a result of double fertilization is the food storing materials. So endosperm வந்துட்டு டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபார்ம்ல தான் என்னதுல ஃபார்ம் ஆகுது castorல. Plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present in mature seeds. Such seeds are called non-endospermic. ஏன்னா அது டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல எண்டோஸ்பெர்மை ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க, மிச்சம் மீதி இருக்காது, அதனால அதை நான் எண்டோஸ்பெர்மிக் சீட்னு சொல்லுவாங்க. மோனோகாட் seeds are endospermic but in orchid are non-endospermic. Monocotyledon seeds endospermic, orchid endospermic கிடையாது. Seeds in seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with fruit wall. இதோட சீட் கோட் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரனஸ், அது எதில் ஃப்ரூட் வாலோட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும். சீடு கோட்டு எதோட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும், ஃப்ரூட் வாலோட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும். இட் இஸ் அ மெம்பரனஸ் இல்லையா, ஹார்டு கோட்டு கிடையாது மைஸில். இங்கே பாருங்க, இது மோனோகோட் சீடு. மோனோகோட் சீடில் என்ன இருக்குன்னு இது எண்டோஸ்போம் இல்லையா, திஸ் இஸ் எண்டோஸ்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த எண்டோஸ்பெர்மிக் ஏரியா. இந்த எண்டோஸ்பெர்மிக் ஏரியாவையும் இந்த இதுதான் என்னது காட்டிலன்ஸ், காட்டிலன் ஏரியா போட்டு காட்டிலன் ரெண்டு செப்பரேட் பண்ணி ஒரு லேயர் இருக்குது. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் செப்பரேட் பண்ண லேயர் தான் ஆலியோரன் லேயர். எண்டோஸ்பெர்ம் பல்கியா இருக்கு, நிறைய இருக்கும், ஸ்டோர் ஃபுட். The outer covering of endosperm separate the embryo by a botanist layer known as aileron layer. Embryo is small and situated in groove at the end of the endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short with plumule and a radicle. The plumule and radicle are enclosed in a sheath which is called கிலோப்டேல் அண்ட் கிலோரைசியா. மேலே கிலோப்டேல் கவர் பண்ணியிருக்கும், கீழே கிலோரைசியா கவராக இருக்கும். அதுக்குள்ளே தான் யார் இருக்குது, நம்ம எம்ப்ரியோ. இண்டிகுமெண்ட் ஆஃப் ஓவில் ஹார்டன் அஸ் டஃப் ப்ரொடெக்டிவ் சீட் கோட். இண்டிகுமெண்ட் தான் சீட் கோட்டாக மாறுது இல்லையா. த அவுட்டர் சீட் கோட் இஸ் டெஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் த அவுட்டர் இண்டிகுமெண்ட் அண்ட் இன்னர் சீட் கோட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த இன்னர் இண்டிகுமெண்ட் known as tegumen. The micropyle remain as a small pore in the seed. சீடில் ஒரு சின்ன ஓட்டைய மாதிரி தான் அந்த மைக்ரோபைல் இருக்கும். அதுதான் வாட்டர் ஆக்சிஜன் உள்ள போனனால இது என்ன ஆகும், ஜெர்மினேட் ஆகும். டெஸ்டா டெஜமெனா காமிச்சிருக்கு, தென் ராடிக்கல் காமிச்சிருக்கு, கிலோப்டேல் கிலோரைசியா. Seed pods facilitate to enter oxygen and water into the seed during germination. As the seed mature, its water content is reduced and seed become relatively dry. That is 10 to 15% moist by mass. Seed mature ஆன டைம்ல அது dry ஆயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, வாட்டர் உள்ள போய் தான் ஜெர்மினேட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். The embryo may enter a state of inactive called dormancy. Embryo வந்துட்டு inactive molecule அப்படின்னா their condition is known as dormancy. If favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen, suitable temperature இருந்துட்டும் அது ஜெர்மினேட் ஆகல, that is called as dormancy. Seed dispersal. Fruit is an adaptation of dispersal seed. Fruit இருக்கும்போது என்னது, நம்ம அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் ஹியூமன் பீன்ஸாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டு அது அங்கங்கேயே போட்டுருவாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஸ்பர்ஸ் ஆகும். கோகோனட்டை பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் ஃப்ளோட் இன் த வாட்டர், மேட்ரினியா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகும். அப்போ அது வழியாக என்ன ஆகுது, டிஸ்போஸ் ஆகும். ஹவு த சீட் ட்ராவல் பை விண்ட். மில்கி வீடு, டேண்டிலோன், மேப்பிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதரி சீடு இல்லையா. அப்போ அந்த ஃபெதர் என்ன ஆகுது, விண்டில் வந்துட்டு ஈஸியாக பறக்க முடியும். அனிமல்ஸ் போலி ஸ்டிக் ஆகும், சின்ன முள்ளு தான் இருக்கும். பெக்டு டிக்ஸு, சாண்ட்பர்கு, பிளாக்பர்க் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன முள்ளு மாதிரி இருக்கும். அது அனிமல்ஸு அது மூவ் ஆகும்போது அதோட ஃபரில் அட்டாச் ஆகும். நம்ம மூவ் ஆகணும், நம்ம ட்ரெஸ்லாம் அட்டாச் ஆகும். பை வாட்டர் என்னதை டிஸ்போஸ் பண்ணது, லோட்டஸு, கேட்டைலு, கோகோனட் எல்லாம் வாட்டர் டிஸ்போஸ் பண்ணுது. பர்ஸ்டிங் அது உடையும் நம்ம ரொம்ப வைலண்டாக உடையும். அப்போ என்ன அது
உடையினது வச்சு அது தெரிச்சு போயிடும். அதுதான் என்னது பஸ்ட் பை வயலட், ஜுவல் வீடு, விச் ஹசல். பை ஹியூமன் பீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லையா, யார் பீன்ஸ், வீட்டு, செரி, இதெல்லாம் ஹியூமன் பீன்ஸ் வழி டிஸ்போஸ் ஆகும். Size of the seed. There is a wide variety in size of the mature seed. In orchard, the seed is microscopic. Orchard பார்த்தீங்கன்னா சீடு வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கு, மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்க முடியும். And the seeds are produced in more number. Seeds எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு. Each seed measured 85 microgram, weight about 0.81 microgram. The largest seed எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா that is a Lodicia maldicia. It is a 30 cm long and 90 cm in circumference. Weight about 18 kg. 18 கிலோ வெயிட் இருக்கு. அதுதான் லார்ஜஸ்ட் சீட். Advantage of seeds in angiosperm. Seed have a better adaptive strategy for disperse to new habitat and help in species to colonize in other area. ஒரு இடத்துல மட்டும் சீட் ஃபால் ஆகி அங்க மட்டும் குரூப் ஃபார்ம் ஆகாதா, மற்ற இடங்களில் டிஸ்பர்ஸ் ஆகி புது ஹேபிடேட்ல அது வாழுறதுக்கு இந்த சீடு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கு சீட்ஸ்க்கு அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் விண்ட் வழி டிரான்ஸ்மிட் காமிச்சிருக்கு, தென் வாட்டர் வழி காமிச்சிருக்கு, தென் பை பேர்ட்ஸ். As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on there. இந்த சீடுக்குள்ளேயே அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்கு. ஏன்னா அது ஒரு சீட்லிங்ஸா க்ரோ ஆகி அதுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு வரைக்கும் அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஃபுட் தேவைப்படுது. அந்த ஃபுட் எல்லாம் சீடுக்குள்ளேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு. The hard seed coat provide protection to the young embryo, beginning the product of sexual reproduction. They generate new genetic combination leads to variation. So sexual reproduction எல்லாம் வேரியேஷன்ஸ் வரும், நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம மியோசிஸ் படிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த சீடு கோட்டை உள்ளே இருக்கிற எம்பிரியோயை பாதுகாப்பாக வைக்குது. சீடு ஃபார்ம் பேசிஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். சீடு டிக்ளைனால தான் நமக்கு விவசாயம் பண்ண முடியுது. சீட் டார்மென்சி. டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் டார்மென்சி ஆஃப் மெச்சூர் சீட் ஆர் க்ரூஷியல் ஃபார் ஸ்டோரேஜ். நம்ம டீஹைட்ரேட் பண்ணி டார்மென்சி மெயின்டைன் பண்ணி சீடு வைக்க முடியும், விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபுட் த்ரூ அவுட் தி இயர். அது நமக்கு நம்ம வெயிலெல்லாம் சில காய போடணும் இல்லையா, நம்ம வீட்டு பேடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலெல்லாம் காய போட்டு பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோங்க. அது எத்தனை காலம் வேணுங்களோ அப்படி இருக்கு இல்லையா. ஆல்சோ ரைஸ் இன் crop for next year. நெக்ஸ்ட் இயர் கிராப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நம்ம ஃபுட் ஆயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். There are several records of very old yet viable seeds are there. ரொம்ப ஓல்டு சீட்ஸும் வயபிளா இருக்குன்னு நமக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு, ரெக்கார்ட் இருக்கு. The oldest is that Lupinus articus evacuated from Arctica tundra. The seed germinated and flower after estimate of record of 10,000 years. 10,000 yearsக்கு அப்புறம் அந்த சீடு முளைச்சு ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. It is a record. Recent record of 2000 years old viable seed of dead palm, Phenolix dactylifera, discovered during the archaeological evacuation at King Herod Palace near Dead Sea. Dead Sea பக்கத்து King Herod Palace பக்கத்துல 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னுள்ள சீடு கிடைச்சிருக்கு, அதுக்கும் ஜெர்மினேட் பண்ண முடியுது. The ability of seed to retain the power of germination is called viability. அது ஒரு சீடுக்கு எத்தனை நாள் அது என்ன ஜெர்மினேஷன் கெப்பாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியுமோ அதுதான் viability. It can be tested by using 0.1% solution of triphenyl tetrasolinum chloride. Orchid fruit containing thousands of tiny seeds, similar in the case of fruits of ficus and parasitic species such as Orobranchia and Strichia. நிறைய seeds இருக்கு இல்லையா. Seed is described as a fertilized ovule. Outer layer of seed coat is known as testa. Seeds of which plant were discovered during the archaeological evacuation at King Harold's Palace near Dead Sea? Phenolix. The viability of seed can be tested by using 0.1% of solution of TTC. The portion of embryonic axis above the level of cotyledons is known as epicotyledon. Apomixis. Next, apomixis, Parthenocarpy, polyembryo. Apomixis. Although seed in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Astraceae and grass have evolved a species mechanism to produce seed without fertilization are called apomixis. Okay, fertilization நடக்காத seed form ஆகுனா that is called as apomixis. சில சீடில் சிலதில் fertilization நடக்காத seed form ஆகுது. So apomixis is a form of sexual reproduction that mimics the sexual reproduction. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மாதிரி மிமிக் பண்ணும், ஆனால் என்ன நடக்காது, அங்கே ஃபியூஷன் நடக்காதா, அதுல என்ன ஃபார்ம் ஆகும், சீட் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் called as apomixis seed. In some species, the diploid egg cell formed without reduction division develop into embryo without fertilization. அதாவது சில இதில் ஸ்பீஷஸில் பார்த்தீங்க, in some species diploid egg cell அது மெயோசிஸ் நடக்கல, மெயோசிஸ் நடந்தால் தானே ஹாப்ளாய்டா மாறும், ஹாப்ளாய்டா மாறாது, டிப்ளாய்டா இருந்து அது என்ன எம்ப்ரியோவா மாறும். That is called as apomixis. It is actual reproduction in the absence of pollinators. Pollinators இல்லாத reproduction நடக்கும், such as extreme environment. Extreme environment இருக்கிற plants தான் அந்த ability இருக்கு. Hybrid varieties, several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Hybrid varieties தெரியும், நம்ம ரெண்டு different characters mix பண்ணோம். Cultivation of hybrid are tremendously increase productivity. Hybrid varieties நம்ம cultivate பண்ணா நமக்கு productivity increase பண்ணலாம்.
One of the problem of hybrid is that the seed has to be produced every year. Hybrid varieties நம்ம seed ஓரோ வருஷம் உருவாக்கணும். The seed collected from hybrid are sold. The plant in the progeny will segregate, do not maintain hybrid characters. Hybrid variety ஓட seed நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்மள திருப்பி சோ பண்ணா நமக்கு அந்த characters கிடைக்கிறது இல்ல. Production of hybrid seed is costly. Hybrid seed உருவாக்குனது costly. Hence the cost of the hybrid seed become too expensive for farmers. Farmersக்கு இந்த hybrid seed collection சொன்னது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு. If these hybrid are made in a apomix, there is no segregation of character in the hybrid progeny. Then the farmers can keep using the hybrid seed to raise new crop after year, and he does not have to buy hybrid seed every season. நம்ம ஹைபிரிட் பிளான்டோட சீடு ஓரோ சீசன்லும் போய் அது விலைக்கு வாங்கி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சோ பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதே நம்மள அப்போமிக்ஸ் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணா அதுல நமக்கு சீடு எடுத்து அந்த சீடு என்ன பண்ணலாம் சோ பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை வாங்கினா போதும், அடிக்கடி போய் வாங்க வேண்டாம். Because of the importance of apomix in hybrid seed industry, active research is going. So இது தெரிஞ்சு இதை பற்றி ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்கு வேர்ல்டு வைல்டா. ஸோ செக்ஷுவல் பாத்வே இதில் என்ன இருக்குது, 2 ஸ்பெர்ம் இருக்குது, ஒரு வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்குது. ஸ்பெர்மும் ஒரு ஸ்பெர்ம் போய் எக்கோட்ட ஃபியூஸ் ஆகும். இந்த எக்கு இங்கே உள்ளே போயிருக்குன்னு காமிச்சிருக்கு. எக்குக்குள்ளே ஒரு ஸ்பெர்ம் இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கு. அது ஓவியலாக மாறும். இருக்கிற ஒரு ஸ்பெர்ம் யாரோட ஃபியூஸ் ஆகும், இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ட்ரீ நியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் நடக்கும், ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். ஓகேவா? ஸோ 2 ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. இது எண்டோஸ்பெர்மாக மாறும், இது ஓவியலாக மாறும். பார்த்தனோகாப்பி. இப்போ ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபெர்டிலைசேஷன் இல்லாத ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் தான் என்னது, பார்த்தனோகாப்பி. ஸோ ஆஃப் த ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அவர் இஸ் கால்டு பார்த்தனோகாப்பி. அண்ட் திஸ் ஃப்ரூட் டு நாட் பொசஸ் சீட். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காதனால அதுக்குள்ள என்ன இருக்காது, சீட் இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் கிராப்ஸ், பனானா. பார்த்தனோகாப்பி மே பி நேச்சுரல் ஆர் இன்டியூஸ். இது நம்ம கமர்ஷியலி அப்ளை பண்ணால் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும். தென் போலி எம்ப்ரியா, ஒரு சீடுக்குள்ளேயே நிறைய எம்ப்ரியோ இருக்கு. More often in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into embryo sac and develop into embryos. Citrusல mangoயிலும் embryo sac பக்கத்துல இருக்கிற cells divide ஆகி embryoக்குள்ள போய் occurring of more than one embryo in a seed is referred to as a polyembryo. Take out some seed of orange and squeeze them. ஓகேவா? நம்ம என்ன சொல்ல வருது, இப்போ சிட்ரஸ் மேங்கோ வெரைட்டியில சீடுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எம்ப்ரியோ சாக்கு பக்கத்துக்கு செல்ஸ் டிவைட் ஆகி உள்ள பூந்து அது எம்ப்ரியோஸா டெவலப் ஆகுது. அப்படி ஒரு சீடுக்குள்ள ஒன்னுல அதிகம் எம்ப்ரியோ இருந்தா அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், போலி எம்ப்ரியோன்னு சொல்லணும். நம்ம ஆரஞ்சு சீட்ஸ் எடுத்து ஸ்கியூஸ் பண்ணா நமக்கு அது பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் ஷேப் எம்ப்ரியோஸ் we can see. போலி எம்ப்ரியோ இன் சிட்ரஸ். சிட்ரஸ்ல என்ன இருக்கு, நார்மல் எம்ப்ரியோ இதை காமிச்சிருக்கு. அது இல்லாத என்னது நியூக்ளியர் எம்ப்ரியோ ஏதாவது ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்கு. பாலி எம்ப்ரியோ இன் மேங்கோவில் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சீட் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் நோன் அஸ் அப்போமிக்சிஸ். ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சீடு உருவாக்குனது அப்போமிக்சிஸ். ஓகே, சீடு உருவாகல அப்படின்னு பார்த்தனோகாப்பி. ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் நோன் அஸ் பார்த்தனோகாப்பி. Occurrence of more than one embryo is called polyembryo.